సిటీ హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు తెలంగాణ మంత్రి పొన్నం లేఖ. రాష్ట్ర విభజనపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయొద్దని విజ్ఞప్తి. కేసీఆర్ జగిత్యాల సభపై కల్వకుంట్ల కవిత సెటైర్లు. నిన్న సభలో ఉట్టి కథలు చెప్పారంటూ ఎద్దేవా. కేసీఆర్ ఉద్యమించకపోతే తెలంగాణ వచ్చేదా? రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికైనా వ్యక్తిగత విమర్శలు మానుకోవాలన్న కోమటిరెడ్డి. డీటెయిల్స్ చూస్తే తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సీఎం స్టాలిన్, దళపతి విజయ్ మధ్య మాటల యుద్ధం రాజుకుంది. దశాబ్దాల రాజకీయ చరిత్ర ఉన్న డిఎంకేకు కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి దూసుకొచ్చిన తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సీఎం స్టాలిన్, దళపతి విజయ్ మధ్య మాటల యుద్ధం రాజుకుంది. దశాబ్దాల రాజకీయ చరిత్ర ఉన్న డిఎంకేకు కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి దూసుకొచ్చిన దళపతి విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీ గట్టి సవాల్ విసురుతుంది. ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ విపక్ష బీజేపీపై విమర్శలు గుప్పిస్తూనే రాష్ట్ర ద్రోహులకు తానెప్పుడూ ప్రమాదకారినేనంటూ పరోక్షంగా ప్రత్యర్థులకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తన తండ్రి దివంగత నేత కరుణానిధి స్ఫూర్తితో తమిళ గౌరవం కోసం పోరాటం కొనసాగిస్తానని, మైనారిటీల రక్షణే తమ బాధ్యతని స్టాలిన్ స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు బీజేపీ, అధికార డిఎంకే పార్టీలు రెండూ ప్రజా వ్యతిరేక శక్తులేనని విజయ్ ఘాటుగా విమర్శించారు. కేవలం ప్రజల నుంచి వస్తున్న అపారమైన ప్రేమతోనే తాను రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని, తనను ఎవరూ డబ్బుతో కొనలేరని, అధికారంతో భయపెట్టలేరని ఆయన ప్రత్యర్థులకు సవాల్ విసిరారు. ஒரு விஷயம் மைண்டில் வருது. 2021 இதே மாதிரி ஒரு சட்டமன்ற தேர்தல். அந்த சமயத்தில் சில பேர் ஸ்டாலின் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தென் கருணாநிதினு சொன்னாங்க. கலைஞரோட என்னை எப்போவுமே ஒப்பிட முடியாது. அவரை நான் அப்பான்னு கூப்பிட்டதை விட தலைவர்னு கூப்பிட்டது தான் அதிகம். அப்படிப்பட்ட தலைவரை விட நான் மோர் டேஞ்சரஸ்னு அவங்க சொல்லும்போது எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் தோணுச்சு. தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்க நினைக்கிறவங்களுக்கும் நம்மளோட வளர்ச்சியை தடுக்க நினைக்கிறவங்களுக்கும் நான் என்றைக்குமே டேஞ்சர் தான். இதில் தலைவர் கலைஞரை விட ஒரு படி மேலே இருக்கேன்னா அது எனக்கு பெருமை தானே. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம தமிழர்களுடைய பிளட்லேயே இருக்குது. என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு நீங்கள் என்ன சிஎம் ஆக்கி 5 வருஷம் ஆச்சு. ஸ்டாலின் சார் சிஎம் ஆனதெல்லாம் ஓகே, இந்த 5 வருஷத்தில் மக்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு யாராவது கேட்டால் நம்மளால் மணிக்கணக்கா, ஏன் நாள் கணக்காக கூட பேச முடியும். முக்கியமாக எப்போவுமே தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கிற ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து தமிழ் மக்களுக்காக சண்டை செஞ்சிருக்கிறத இன்னும் பெருமையாக என்னால் சொல்லிக்க முடியும். சமூக நீதியுடன் கூடிய வளர்ச்சிங்கிறது தான் நம்முடைய முதன்மையான குறிக்கோள். அந்த வகையில் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மகப்பேறு உதவித்தொகை, மகளிர் உரிமைத்தொகை, மகளிர் விடியல் பேருந்து பயணம், தோழி மகளிர் விடுதி, மக்களை தேடி மருத்துவம்னு கருவில் இருக்கிற குழந்தையிலிருந்து வயது முதிர்ந்த மூத்த குடிமக்கள் வரைக்கும் எல்லாரும் பயனடைகிற மாதிரி நிறைய திட்டங்களை கொண்டு வந்தோம். நம்மக்கிட்ட காசு இருந்தால் எடுத்துப்பாங்க, நிலம் இருந்தால் பிடிங்கிப்பாங்க. ஆனால் படிப்பு மட்டும் யாராலையும் உங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துக்கவே முடியாதுன்னு ஒரு சினிமா வசனம் இருக்குது. அது 100க்கு 100 உண்மை. நான் பதவியேற்றதிலிருந்து மாணவர்களை சந்திக்கும் போதெல்லாம் இதே கருத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். கல்வி ஒன்று தான் உங்ககிட்ட இருந்து யாரும் திருட முடியாத ஒரே சொத்து. அதனால தான் ஸ்கூலில் காலை உணவு திட்டம், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு லேப்டாப், அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவ மாணவிகளுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் உதவித்தொகை, நான் முதல்வன் திட்டம்னு கல்விக்காக மட்டும் இந்த ஆட்சியில் அவ்வளவு திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். நீங்கள் எந்த டேட்டா வேணாலும் எடுத்து பாருங்கள். தொழில்துறை, விவசாயம், கல்வின்னு எல்லா துறையிலையும் தமிழ்நாடு டாப்பில் இருக்கும். அதுக்கு அடையாளமாக 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி 11.19% எந்த மாநிலமும் தொடாத இரட்டை இலக்கத்தை தொட்டிருக்கு. రాష్ట్ర విభజనపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం ఎవరికీ మంచిది కాదని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబుకు బహిరంగ లేఖ రాశారు.
బీజేపీ టీడీపీ నేతలు జనసేన అధినేత వ్యాఖ్యలు సముచితంగా లేవన్నారు. రాష్ట్ర విభజన అనుచితంగా జరిగినట్లు చేసే వ్యాఖ్యలు విద్వేషాలు రగిలించేలా ఉన్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. విభజనపై ఎంపీ తేజస్వి వ్యాఖ్యల విషయమై స్పీకర్కు లేఖ రాయాలని కోరారు. రెండు రాష్ట్రాలు పరస్పర సహకారంతో అభివృద్ధి పదంలో సాగడం తక్షణ అవసరమని లేఖలో పొన్నం పేర్కొన్నారు. తన వినతిని అర్థం చేసుకుని తగిన విధంగా స్పందిస్తారని ఆశిస్తున్నట్లుగా తెలిపారు పొన్నం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి 75వ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ బహిరంగ లేఖ ద్వారా తెలంగాణ ప్రజలకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు కలిగినటువంటి బాధను మీ దృష్టికి తీసుకుని వస్తా ఉన్నాం. విభజన జరిగిన తర్వాత రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు సహృద్భావ వాతావరణంలో అన్ని రకాల సంబంధాలను కొనసాగిస్తూ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. కానీ ఇటీవల జరిగిన అనేక పరిణామాలు విభజనను అవమానపరిచే విధంగా జరుగుతున్నటువంటి వ్యాఖ్యల్లో మీరు మరి కూటమి రాజకీయ నాయకులుగా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చి భారత్ పాకిస్తాన్లతో పోల్చినటువంటి వ్యాఖ్యల్ని రికార్డు నుంచి తొలగించి మరి ఇటువంటి సహృద్భావ వాతావరణం చెడిపోకుండా చూడాలని కోరుతారు. ఎందుకంటే విభజన అనేటువంటి ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా జరిగిన సందర్భంలో మరి గతంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఒక ఓటు రెండు రాష్ట్రాలని కాకినాడలోనే తీర్మానం చేసింది. ఇవన్నీ కూడా అనవసరమైన చర్చ. ఇప్పుడు విభజన జరిగి 10 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా అటువంటి అంశం మీద గెలకడం అనేటువంటిది మనకు మంచిగా. ఇప్పుడు భారతదేశము పాకిస్తాన్, మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఏ రాష్ట్రం భారతదేశము, ఏ రాష్ట్రం పాకిస్తాన్. ఆ విధంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం వల్ల ఈ రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలకు మంచిది కాదు. కాబట్టి పెద్దలు, సీనియర్ నాయకులు, మీరు ప్రస్తుత భారత ప్రధానమంత్రి గారి కంటే పెద్ద సీనియర్ గా ఉన్నటువంటి మీరు తప్పకుండా ఈ అటువంటి వ్యాఖ్యల వల్ల రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలకు, రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండే విధంగా ఆ వ్యాఖ్యల్ని పార్లమెంట్ రికార్డులను తొలగించే విధంగా చొరవ తీసుకోవాలని నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా మీకు కోరుతా ఉన్నాను. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో విమర్శల పర్వం ముదిరింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై సీనియర్ రాజకీయ నేత జీవన్ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యమ నేత కేసీఆర్ను ఉద్దేశించి రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను ఆయన తప్పుబట్టారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో కేసీఆర్ పాత్రను విస్మరించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదని హితవు పలికారు. కేసీఆర్ ఉద్యమించకపోతే తెలంగాణ వచ్చేడిదా, రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యేవారా అంటూ ఘాటు ప్రశ్నలు సంధించారు. వ్యక్తిగత విమర్శలు మానుకుని పాలనపై దృష్టి పెట్టాలని రేవంత్ రెడ్డికి జీవన్ రెడ్డి సూచించారు. ప్రజలు ఏదైతుందో ఈ రేవంత్ రెడ్డి పాలన పోవాలి, కేసీఆర్ గారి పాలన రావాలని ప్రజల్లో నానుడు వచ్చింది. మేము పాలన మార్పు కావాలని చెప్పి కోరుతున్నాం చెప్పినాం తప్ప రేవంత్ రెడ్డి గారి చీడు కోరలే. కేసీఆర్ గారి నోటంటే గాని, మా నాయకులు ఎవరి నోటంటే గాని భౌతికంగా రేవంత్ రెడ్డి కీడు కోరలే. ఇదే ముఖ్యమంత్రి నువ్వు, నీ పాలన అంతా మెరుగుకుంటే మరోసారి అధికారికి వస్తా అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాం. కేసీఆర్ గారి ఏదితో ఒక ఉద్యమం అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిందా? తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం లభించిందంటే అది కేసీఆర్ గారి పుణ్యం అని చెప్పంటున్నాను నేను. అన్నాడు వారు ఉద్యమించకున్నట్టు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడేదా? నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటోడివే. నువ్వు ఇదేనానే ఊరి తీస్తావే ఊరి? నిజంగా కూడా చెప్పంటున్నా, ఒక పాలక పక్షంగా ప్రభుత్వం ఏదైతుందో ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ప్రతిపక్షాలు బలంగా ఉండాలని కోరుకోవాలి. అటువంటిది ఏదైతుందో వాస్తవాలు మాట్లాడుతుంటే దాన్ని భిన్నంగా విమర్శనాత్మకంగా నువ్వు మేడిగడ్డ సందర్శించినవా? నేను కేసీఆర్ గారు ఏదైతుందో జగిత్యాల పర్యటన సందర్భంగా ప్రజా ఆశీర్వాద సభ అంత గొప్పగా జరుగుతుంటే నువ్వు జీర్ణించుకోలేక ఏదో నిద్ర లేచినట్టు నటించటం. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి విమర్శల పర్వం మొదలైంది. జగిత్యాల్లో సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిన సందర్భంగా నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఈ సభపై జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత చాలా ఘాటుగా స్పందించారు. కేసీఆర్ ప్రసంగాన్ని, బీఆర్ఎస్ వైఖరిని ఎండగడుతూ ఈమె వేసిన సెటైర్లు ఇప్పుడు పొలిటికల్ సర్కిల్స్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. మమ్మల్ని ఓడించి ప్రజలు తప్పు చేశారని కేసీఆర్ అనడం ఆయన అహంకారానికి నిదర్శనమని కవిత మండిపడ్డారు. ప్రజల్ని తప్పుపట్టడం, మా ఓటమికి మీరే కారణం, ఇక మీరు ఓటేసిరు తప్పు దిక్కు మీరు అనుభవించండి అని ఒక పక్క ప్రజలను తప్పుపట్టడం, ఇంకొక పక్క రాజకీయ పునరేకీకరణ పేరుతోని ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడం. ఎవరండి ఈ జీవన్ రెడ్డి గారు? ఆనాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు ఉద్యమం కోసం రాజీనామా చేసి ముందుకెళ్తే 2 సార్లు ఉద్యమ నాయకత్వం మీద పోటీ చేసిందే ఈ జీవన్ రెడ్డి గారు. పచ్చి తెలంగాణ వ్యతిరేకి. రాజశేఖర రెడ్డి ఉంటే చాలు నాకు తెలంగాణ ఎందుకన్న వ్యక్తిన
అంటే రాజకీయ పునరేకీకరణ పేరుతోని తెలంగాణ వ్యతిరేక శక్తుల్ని తీసుకొచ్చి తెలంగాణ పునర్నిర్మాణ యజ్ఞం చేస్తామని చెప్తే ఇక ఒక్కటే అర్థమైంది నాకు, 1000 ఏళ్ళైనా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మారదు. తెలంగాణ ఉద్యమకారుల గురించి ఒక ఊసు లేదు, తెలంగాణ ఉద్యమకారుల గురించి ఒక మాట లేదు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఉద్యమకారుల్ని మోసం చేస్తూ కేకే కమిటీ వేస్తామని కాలయాపన చేస్తే ఒక్క మాట కనీసం బిచ్చమెత్తుకుంటున్నాడు ఉద్యమకారులు. రేపు భిక్షాటన చేస్తారట. అవమానం అనిపిస్తుంది, కళ్ళకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, దుఃఖం వస్తుంది. పిడికిలెత్తి పోరాడినటువంటి నా ఉద్యమకారుల అన్నదమ్ములు బిచ్చమెత్తుకుంటారు ఇవాళ రోడ్ల మీద. ఏం పునరేకీకరణ? వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కావాలన్న వాళ్ళతో పునరేకీకరణ. తెలంగాణ ప్రజలు, ముఖ్యంగా తెలంగాణ మేధావులు ఆలోచించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇక వీళ్ళు ఒక రకమైతే హైదరాబాద్ నగరం ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంలో ప్రజల సమస్యలపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ సమర శంఖం పూరించింది. గత 2 నెలలుగా వెంకటేశ్వర కాలనీ డివిజన్ పరిధిలో దేవరకొండ బస్తీ ప్రజలు నాళా సమస్యలతో నరక యాతన అనుభవిస్తున్నారు. బ్యాక్ డ్రైన్ నాలా నిర్మాణంలో అధికారులు, కాంట్రాక్టర్ల మధ్య సమన్వయ లోపం కారణంగా మురుగునీరు రోడ్లపైనే ప్రవహిస్తుంది. దీంతో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను తెలుసుకున్న నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మన్నె గోవర్ధన్ రెడ్డి ఈరోజు ఉదయం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించారు. అధికారులపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. 24 గంటలు పనిచేసే సమస్యను పరిష్కరించాలని ఆయన హెచ్చరించారు. ఇక పర్యటనలో మన్నె గోవర్ధన్ రెడ్డితో పాటుగా బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు ఖలీల్, ఫయాజ్, రామచందర్, సారంగపాణి తదితరులు ఉన్నారు. దాన్ని బట్టి దాని లెవెల్ పెట్టుకొని పెట్టాం సార్. అట్లయితే ఏం కాదులే కానీ కొంచెం వెడల్ పని చేయొద్దా సార్? మరి కొంచెం తక్కువ తీసారు మరి కొంచెం. అప్పటికే అబ్జెక్షన్ చేసారు. దానికి ఉన్నది 2 మీటర్ సార్ పెడుతూ, అందుకంటే వాళ్ళు మాకు ఇంకా తగ్గియాలంటే 2 మీటర్ బరాబరి స్పెసిఫిక్ డైమెన్షన్. ఎవరు ఆబ్జెక్ట్ చెప్పారు? లోకల్ వస్తువులు ఆబ్జెక్ట్ చెప్పారా, కాంట్రాక్టర్ ఆబ్జెక్ట్ చెప్పారా? వాళ్ళు కండక్టర్ కాదు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే రోడ్డు విత్ మాకు రోడ్డు మీద జాగ్రత్త పోతుంది అంటే 2 మీటర్ల కింద ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. ఎక్కడైనా బాగుంటే సార్ అది ఉన్నాయి. 2 మీటర్ డైమెన్షన్స్ కరెక్ట్ పెట్టాం. ఇప్పుడు ఏం ఫ్యూచర్ ఏం ప్రాబ్లం రాలేదు సార్? మరి ఇప్పుడు సరే ఇక్కడ బస్తీ వాళ్ళ ఆబ్జెక్షన్ ఏదంటే ఇక్కడ డిప్త్ తీయలేదు, ప్లస్ వెడల్పు కూడా ఎక్కువ చేయలేదు. అది మీకు ఇక్కడ రిటర్న్ వాళ్ళు ఇక్కడ కడుతున్నారు, మా అటు సైడ్ రిటర్న్ వాళ్ళు పడతలేదు కదా సార్? అటు సైడ్ కూడా పడతారా? ముందట కూడా చూసుకోవాలి కదా. చూడండి, అది కానీ రిటర్నింగ్ వాళ్ళు ఇటు సైడ్ కడుతున్నారు కదా, రోడ్డు వైపు కడుతున్నారు. ఆ ఇంట్లో అపార్ట్మెంట్ ఉంది, అటు సైడ్ కూడా కడతారా? అటు కూడా కడతాం. అటు కూడా కడతారా? ఇటు అయిపోయినాక అటు కూడా కడతాం. ప్రాణం నికాల్ కి అందర్ హటాతే తో జాతో చౌడా అవుతా తా. ఇప్పుడు పక్కన చిన్నగా అది బేస్మెంట్ కట్టారు సార్, కానీ గ్రానైట్ తోటి. అది తీసేయమంటారు వాళ్ళు. అదే తీసి అటు కూడా కడతాం సార్. జర తీసే గ్రానైట్ తీపిచ్చి అయిపోయింది సార్ కొంచెం. ఇప్పుడు ఎక్కడ సార్ మొన్న దాకా వాళ్ళు సరిగా పని హరిబరి చేశారు. ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తాం సార్. ఇప్పుడు ఏమంటే మేము నేను కూడా వచ్చి కూర్చుంటా సార్. ఇక్కడ నేను కూడా వచ్చి మాట్లాడతాను, చేస్తాను. ఇది ఎన్ని రోజుల వరకు సార్? ఇంక ఇది 1 వీక్ లో అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక వాల్ అయిపోతే ఇంకో వాల్ పూసిందంటే స్లాబ్ తొందరనే అయిపోయింది. ఈ ఎండో ఇంకో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయి ఇది ఇంకా హైట్ లేపుతారు. ఇది ఇంత 3 ఫీట్లేనా? ఇది హైట్ రోడ్ లెవెల్కి వచ్చిన దాని మీద ఇంకా స్లాబ్ అయితే 3 ఫీట్. అంటే మరి రోడ్ హైట్ ఉంది కదా సార్? మరి ఏం కదా రోడ్ హైట్ ఉంటుంది, డౌన్ అయితే ఏం కాదు. ఏం కాదు సార్. కొంచెం ఇది ఎప్పుడు ఉన్న సమస్య సార్ ఇది, కానీ 100 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న సమస్య ఇది. జర పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ పెట్టండి సార్ కొంచెం. ఇప్పుడు జామ్ అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు హనుమాన్ టెంపుల్ ఉంది కదా సార్, అందులో ఈ డ్రైనేజ్ వాటర్ అంతా వస్తుంది, ఆ దేవుడు అంతా మునిగిపోతాడు. జర ఫ్యూచర్ ప్రాబ్లం లేకుండా చూడండి సార్ కొంచెం. ఇది ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది సార్? ఇది ఎస్సీ గారు కడితే 1 వీక్ ముంగట దాన్ని
బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. మాజీ మంత్రి వైసీపీ సీనియర్ నేత అంబటి రాంబాబు చుట్టూ ఉచ్చు బిగుస్తుంది. ఇప్పటికే పలు వివాదాల్లో ఉన్న ఆయనపై గుంటూరు పోలీసులు తాజాగా మరో కేసు నమోదు చేశారు. నిన్న గుంటూరు కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆయన చేపట్టిన నిరాహార దీక్ష ఇందుకు కారణమైంది. అనుమతి లేకుండా ఆందోళన నిర్వహించి ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగించారన్న ఆరోపణలతో పోలీసులు ఈ చర్య తీసుకున్నారు. ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రాఘవ అందిస్తారు. రాఘవ, చెప్పండి, అంబటి రాంబాబు మీద మరో కేసు రిజిస్టర్ అయింది. ఏం చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్? నమోదు చేసినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. శనివారం గుంటూరు కలెక్టరేట్ ముందు ఆయన చేపట్టే నిరసన దీక్షకు దీనికి కారణమైందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే పోలీసులు కూడా తమ అనుమతి లేకుండా కలెక్టరేట్ ముందు దీక్షకు దిగారని, దీనివల్ల ప్రజలకి వాహనదారులకి తీవ్ర ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కలిగాయని కూడా పోలీసులు వెల్లడించారు. అయితే ఈ మేరకు నేను గుంటూరు నగల పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా అంబటిపై మరో కేసు నమోదైందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇది నిబంధనలు అతిక్రమించి ఆందోళన నిర్వహించారనేది పెద్ద ప్రధాన ఆరోపణ. అయితే ఇంత ముందులో కూడా గతంలో కూడా 30 కేసులు కూడా అంబటి పైన కూడా నమోదు చేసినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. అయితే తన ఇంటిపై కూడా దాడి చేసే వారిని కూడా ఇప్పటికీ అరెస్ట్ లేదని అంబటి రాంబాబు ఒక్కరోజు నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. తనపై దాడికి పాల్పడిన నిందితులను వెంటనే పట్టుకోవాలని, అలాగే గతంలో కస్టడీలో తన హింసించిన పోలీసులు సస్పెండ్ చేయాలని కూడా ఆయన డిమాండ్ చేసిన కూడా వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఏదైనా ఈ నేపథ్యంలోనే మాజీ మంత్రి అంబటి దీక్ష కూడా దీన్ని చేపట్టినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. ఏదేమైనట్టుగా ఈ గతంలో అయితే చంద్రబాబుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తుంది. ఈ వారం మొదలైంది. సీఎం చంద్రబాబు అనుచిత వ్యాఖ్యలతో చేశారన్న ఆరోపణలతో జనవరి 30న పోలీసులు అంబటిని అరెస్ట్ చేశారు. అది ఈ నేపథ్యంలో ఆ సమయంలోనే ఆయన ఇంటి దాడి జరిగిందని కూడా అంబటి ఒక ఆందోళన కూడా వ్యక్తం చేసినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. అంటే సుమారుగా 18 రోజుల పాటు రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో రిమాండ్ లో ఉన్న ఆయన ఫిబ్రవరి 18న బెయిల్ మీద విడుదలయ్యారు. ఈ జైలు నుంచి వచ్చాక కూడా తనపై జరిగిన దాడులు కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నప్పటికీ ప్రభుత్వ స్పందన లేదు. పోలీసులు ఎటువంటి కేసు నమోదు చేసుకోవట్లేదు. అంటే మా ఇంటి ముందు అంత రౌడీయిజం కూడా చేస్తున్నా సరే ఒక కేసు కూడా చేసుకోలేదని కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్టు కూడా ఉంది. అయితే దీని అంతా పరిధిలో ఉంచుకొని అయితే పోలీసులు మాత్రం నిబంధనల ఉల్లంఘనే ఆయనపై మరో కేసు కూడా చేర్చినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. ఏదేమైనట్టుగా అంబటి కూడా మరొక అరెస్ట్ కాబోతున్నట్టు కూడా సమాచారం. వెంటనే కేసు పైన కేసు కూడా పెట్టడం వల్ల ఈ అంబటి మీద కూడా ఒత్తిడి అంబటి కూడా కూటమి ప్రభుత్వం కూడా చేస్తుంది. ప్రజల్లో ఒక ఆవేదన కూడా వ్యక్తం చేశారు. ఎందుకంటే గతంలో కూడా 18 నెలలు జైలు శిక్ష అనుభవించి వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత కూడా కూటమి ప్రభుత్వం కానీ నాయకులు కానీ దాని ఇంటిపై కూడా దాడి చేసి అసలు పోలీసులు కూడా ఎదురు చూస్తానే పోలీసులు కళ్ళెదుటనే దాడి చేశారని కూడా అంబటి ఆరోపణ చేస్తున్నారు. లక్ష్మీనాగు. రాఘవ. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ నియామక ప్రక్రియ పూర్తయింది. గత నెల 31న నీలం సాహ్ని పదవీకాలం ముగియడంతో ఖాళీగా ఉన్న ఈ స్థానంలో అనిల్ చంద్రను ప్రభుత్వం నియమించింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర విజిలెన్స్ కమిషనర్గా ఉన్న ఆయనకు ఎస్ఈసీగా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తుంది. గంజాయి రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యంగా గుంటూరులో అవగాహన కార్యక్రమం జరిగింది. యాంటీ డ్రగ్స్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో నగరంలో 2K వాక్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ కెఎస్ లక్ష్మణరావుతో పాటుగా భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. యువత డ్రగ్స్ బారిన పడకుండా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైన ఉందని ఈ సందర్భంగా వారు పిలుపునిచ్చారు.
గుంటూరు జిల్లాలో ఇళ్ల కూల్చివేతలు కలకలం రేపుతున్నాయి. తూర్పు నియోజకవర్గ పరిధిలోని మోతీలాల్ నగర్లో ఏళ్ల తరబడి నివాసం ఉంటున్న పేదల ఇళ్లను అధికారులు నేలమట్టం చేశారు. ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వకుండా, పునరావాసం కల్పించకుండా ఈ చర్యలకు పాల్పడటంపై పోలీసులు రోడ్డుపైకి వచ్చి ఆందోళన చేపట్టారు. కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో పేదలు పరిస్థితి సరిగ్గా లేదని బాధితులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. అభివృద్ధి ముసుగులో పేదల పొట్టకొట్టడం అమానుషమని, ఎమ్మెల్యే ఆదేశాలతోనే అధికారులు నిర్దాక్షిణ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఎమ్మెల్యే గారు 2 నెలలు టైం ఇవ్వండి అని చెప్పి నోటీస్ 1 ఇచ్చినప్పుడు చెప్పారు. ఆ 2 నెలలు పోయి ఇప్పుడు 6 నెలలు 8 నెలలు అయ్యాయి. ఇప్పుడు దాకా ఆయన ఏం చూపించలేదు. మళ్ళీ మొన్న ఎటకారంగానో లేకపోతే ఆయన ఎవరికి ఇచ్చారో తెలియదు, నేను సరుకులు ఇచ్చాను, బండ్లు పెడతాను మిమ్మల్ని పంపించడానికి అని అన్నారు. మరి సరుకులు ఇచ్చామని అన్నారు. ఆ ఇచ్చిన వాళ్ళు లిస్ట్ ఉండేది, లిస్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు చిక్కు కొడతారుగా, వీళ్ళకి ఈ సరుకులు ఇచ్చాము, వీళ్ళకి ఫ్లాట్ ఇచ్చాము. సరే మేము దానికైనా తల ఉంచుతాము. ఫస్ట్ వచ్చింది ఎమ్మెల్యే కాడికే మేము నువ్వు వచ్చిందండి, ఇక్కడ నువ్వు మాట్లాడిందండి, వెళ్ళాలి ఎత్తినా చేస్తాడు, ఒక్కసారి అన్నారు చేయలేరు, మా బతుకు మీరు ఎల్లప్పుడు నాశనం అయిపోతున్నారు, ఎప్పుడు నాశనం అయిపోతున్నారు. లేకపోతే ఏంది మేడం, ఇంతమంది మా బాధ పిల్ల చల్లలు వేసుకుని చూపించి తీయండి. మేము ఖాళీ చేయమని అంటలేదు, స్థలం అధికారులదే కాదని అంటలే. మాకు ఎట్లా నేను చూపిమన్నా, నేను చూపించడానికి ఏమైంది, చూపించి ఆయన ఇచ్చేది నేను మాకు. రామగుండం ఎరువుల కర్మాగారం ఆర్ఎఫ్సిఎల్ ఉద్యోగాల పేరిట మోసపోయిన బాధితులకు న్యాయం చేయాలని ఆర్ఎఫ్సిఎల్ మజ్దూర్ యూనియన్ అధ్యక్షుడు అంబటి నరేష్ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు. బాధితులకు వారి డబ్బులు తిరిగి ఇప్పించడంలో ఎమ్మెల్యే మక్కాన్ సింగ్ నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. గత పాలకులను కాపాడటంలో ఉన్న శ్రద్ధ మోసపోయిన సామాన్యులను ఆదుకోవడం లేదని ఆయన విమర్శించారు. తక్షణమే బాధితులకు న్యాయం చేయాలని నరేష్ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు. లేని ఎడల ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయం ముందు నిరాహార దీక్షకు దిగుతామని హెచ్చరించారు. నాటి దళారులు కుంభకోణంలో భాగస్వామ్యమైనటువంటి వాళ్ళు 18 ఎకరాల భూమి కొంటే ఆ 18 ఎకరాల భూమికి నేడు డిటిసిపి లేఅవుట్ పర్మిషన్ ఇప్పించినారు. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు సూటిగా మీ ఆరోపణ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ యొక్క అనుమతి కనుసాగలేంది చీమ కూడా చిట్టుకునే పరిస్థితి లేదు. డిటిసిపి లేఅవుట్ మీ కనుసన్నల్లో జరగకుండానే డిటిసిపి లేఅవుట్ పర్మిషన్ వచ్చిందా? సూటిగా మేము మీ ఆరోపణ చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ మీరు దొంగలతోటి దళారులతోటి చేయగలిపి ఆర్ఎస్ఎల్ కార్మికుల నోట్లో మన్ను కొట్టిర్రా? మీరు ఎందుకు శీతకాన్ని వేస్తా ఉన్నారు? మీరు కనుక ఆర్ఎస్ఎల్ బాధితులకు మీరు ఇచ్చినటువంటి మాటను మీరు నిలబెట్టుకోకపోతే ఆర్ఎస్ఎల్ బాధితులందరితోటి ఇవాళ మూకుమ్మడిగా తండాలుగా ప్రెస్ మీట్కి ఇంతమంది వచ్చారు. రేపు 100 మందిని తీసుకొని క్యాంప్ ఆఫీస్ ముందు నిరాహార దీక్షకు ఆర్ఎస్ఎల్ మజ్దూర్ యూనియన్ కూర్చుంటుందని చెప్పి ఎమ్మెల్యే గారిని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈయన ఖండలనే తిప్పి కొడుతున్న మరుక్షణమే ఈయన ఇక్కడికి వచ్చి నరుకుతా అంటాను. ఈ నరుకుతా పొడుతా అన్నటువంటి వాళ్ళను మీరు ఏ విధంగా సదురుకొస్తారు, మద్దతు ఇస్తారు? మీరు మద్దతు ఇచ్చిర్రు, ఆయన మద్దతు ఇస్తే నరుకుతా అంటారు. మీరు మద్దతు ఇచ్చిన మరుక్షణమే దీనికి తెరలేపారు డిటిసిపికి. ఇక మా వాళ్ళే బేషరత్తుగా వేదికల మీద పొడవమనంటే మా మంత్రి గారు మద్దతు ఇస్తున్నారు. ఇక మా కట్టు పెట్టండి, బొడ్ల కత్తులు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు కాంగ్రెస్ నాయకులు. వాళ్ళు ఎవడన్నా మా సొంటుడు మాట్లాడితే పొడిచి పారేద్దామని ఎమ్మెల్యే గారిని నరికినటువంటి వాళ్ళు ఏం ముళ్ళు కట్టుకున్నారు? అడ్డంగా నరికి చచ్చిపోయిందని చెప్పి రైల్వే ట్రాక్ మీద పారేస్తే, అమానవీయంగా నరికి తుక్కు నరికి పారేస్తే నరికినటువంటి వాళ్ళు ఏ ముళ్ళే కట్టుకున్నారు? మీరు నరికి ఏ ముళ్ళే కట్టుకుంటారు? మీరు మునిగినటువంటి భూములకు డిటిసిపి లేఅవుట్ ఇప్పించి మీరు ఎంతమందిని ముంచుతారు మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో అని మేము గట్టి ఆరోపణ చేస్తా ఉన్నాం. ఆర్ఎఫ్సిఎల్ కార్మికులను ఎవడు మోసం చేసినా
ఎవరైనా కానీ బతికి బట్టగట్టినటువంటి సందర్భం లేదు. పచ్చటి మక్క పెర్రలలో అడవి పందులు పడ్డట్టుగా పడితే ఆర్ఎఫ్సిఎల్ కార్మికుడు రైతు చుట్టూ కరెంటు పెంచింగ్ పెట్టి ఆర్ఎఫ్సిఎల్ అస్తిత్వాన్ని కార్మికుని ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకుంటారు. ఎమ్మెల్యే గారు మీరు బిల్డింగులు కట్టుకోవచ్చు, మీరు కొంపలు ముంచి కొంపలు కూల్చి మీరు దుర్గనగర్ పక్క పోటీ 4 అంతస్తులలో 15 కోట్లు పెట్టి ఇల్లు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్.